Good morning, students. Today we are going to talk about a different topic. Can you tell me that how you come to know that what is going around you? तुम्ही सांगू शकाल का की तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला काय चालतंय हे तुम्हाला कशावरून कळते? How do you know the news? What is going on around in your city, in your state, or all over in your country as well as in the world? तुमच्या जवळच्या शहरात, राज्यात किंवा ज्या देशात तुम्ही राहताय तसेच संपूर्ण जगात काय सुरू आहे, काय चाललं आहे त्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळते? कुठून ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्राप्त होतात? काय कुठल्या माध्यमांतून प्राप्त होतात? कोण सांगेल? बरोबर, न्यूज, वर्तमानपत्रे, बातमी जी आपण पाहतो किंवा वर्तमानपत्रांमध्ये वाचतो यांच्यातून आपल्याला ह्या विविध माहिती तसेच बातमी कळत असते. म्हणजे महत्वाचं साधन हे बातमी म्हणजेच न्यूज आहे. मग ती बातमी आपण टीव्हीच्या दूरदर्शनाच्या माध्यमातून किंवा वर्तमानपत्र म्हणजेच न्यूजपेपरच्या माध्यमातून घेत असतो. तर मग आज आपण अशाच काही विशिष्ट बातमी म्हणजेच न्यूज बघणार आहोत. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूज फ्लॅश 3.6. News flash. Okay, open your textbooks. It's a page number 72. 3.6 News Flash. Okay, let's get started. See, you have given different types of news here. तुम्हाला पुस्तकात वेगवेगळ्या 3 बातम्या दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्या हेडलाईन्स इथे आपल्याला खाली दिलेल्या आहेत. ते नंतर आपण कुठल्या न्यूजला कुठली हेडलाईन लागणार हे आपल्याला नंतर सांगायचे आहे तुम्हा सगळ्यांना. तर लक्षपूर्वक आता सगळ्यांनी वाचायचा, लक्ष द्यायचं आहे. ए, रियो दी जानेरियो, Tuesday 8 March 2016. It's a news of 2016 March. This is a heartwarming story of the friendship between a penguin and a 71-year-old Brazilian man called Joao Pereira de Souza. Joao is a retired bricklayer who lives in a Proveita, a fishing village close to the coast of Rio de Janeiro. One day in 2011, he found a 4-month-old Magellanic penguin on the beach near his house. This penguin was starving and was covered in oil. Joao brought him home. Over a week, Joao gently cleaned the penguin's feathers and fed him sardines, it's a fish, till the bird was stronger. After that, Joao tried to release him in the sea, but every time the bird swam back to his home. Joao named the penguin Dindim. Dindim stayed with Joao for nearly 11 months. In February, he got new feathers and coat. One day, he disappeared. People thought Dindim has left Joao's house. Imagine Joao's surprise when a few months later, Dindim walked up to him on the beach and returned home with him.
For the last few years, Dindim has been following this routine. He goes away towards the end of January and return in June. Where does he go? Magellanic penguins swim thousands of kilometers to go their breeding spot on the southern coast of Argentina and Chile. Every year, Dindim makes the trip south and swim back to stay with Joao again. You are not allowed to keep wild animals as pets in Brazil, but in this rare case, it is Dindim, the Magellanic penguin, who chooses to stay with his human friend every year. Okay, so we have read the first news. Now you have to read it again silently. आता आपण जी फर्स्ट न्यूज पाहिली आहे तर ती तुम्ही सगळ्यांनी आता मनातल्या मनात शांतपणे वाचायची आहे. ठीक आहे. Have you read everyone read it? Okay. Done? Now give the answers to the question. Who is Joao? Yes, he is a retired bricklayer. And what does he give the name to his penguin friend? Good. Dindim. He gave his penguin friend a name Dindim. Good. Very good. So let's see the news in detail. Let's see the explanation of it. Rio de Janeiro, Tuesday 8 March 2016. आता ही एक बातमी आहे, त्यामुळे वर्तमानपत्रात जर का तुम्ही पाहिली असणार तर जिथली बातमी असते त्या स्थळाचं नाव दिलेलं असतं, तारीख असते, त्याचप्रमाणे आपल्याला इथे सुद्धा बघायला मिळेल. मग रिओ दी जानेरियो हे एक शहर किंवा एक कोस्ट आहे ब्राझील मधलं, तिथली ही बातमी आहे. पाहूया. This is a heartwarming story of the friendship between a penguin and a 71-year-old Brazilian man. ही एक अत्यंत भावुक करणारी अशी, हृदयाला भावुक करणारी अशी एक कथा आहे. कोणामधली? मैत्रीची कथा. एक पेंग्विन आणि त्याचा पेंग्विनचा एक मित्र, ह्युमन फ्रेंड, मानवी मित्र, 71 इयर्स ओल्ड, जो की 71 वर्षाचा आहे. मॅन कॉल्ड जोआओ पेरेरा डिसूजा. त्याचं नाव काय आहे? जोआओ पेरेरा डिसूजा. आणि पेंग्विन हे दोघही मित्र बनतात. कसे? जोआओ इज अ रिटायर्ड ब्रिकलेयर. जोआओ हा एक रिटायर्ड आहे, रिटायर्ड ब्रिकलेयर. ब्रिकलेयर म्हणजे ब्रिक म्हणजे वीट आणि ब्रिकलेयर म्हणजे टू बिल्ड थिंग्स विथ ब्रिक.
म्हणजे जे लोक विटांपासून वेगवेगळ्या वेगवेगळे वस्तू आणि वेगवेगळे साधन बनवतात, इमारती, वस्तू, त्यांना ब्रिकलेयर असे म्हणतात. हु लिव्स इन प्रोवेटा, तो कुठे राहत होता? जोआव प्रोवेटा मध्ये. अ फिशिंग विलेज क्लोज टू द कोस्ट ऑफ रिओ दी जानेरियो, एका छोट्या गावात, जे की कोस्ट म्हणजे COAST, कोस्ट म्हणजे समुद्र किनारा. रिओ दी जानेरियो या शहरात प्रोवेटा नावाच्या समुद्र किनाऱ्यावर जोआव राहत होता. One day in 2011 he found a 4-month-old Magellanic penguin. एके दिवशी त्याला एक 4 महिन्याचा छोटा पेंग्विन तिथे, मेजॅलेनिक ही एक पेंग्विन मधली जात आहे, त्या मेजॅलेनिक पेंग्विन त्याला एक 4 महिन्याचा तिथे दिसला. ऑन द बीच नियर हिज हाऊस, समुद्र किनाऱ्यावर, जे त्याच्या घरापासून अगदी जवळ आहे. द पेंग्विन वॉज स्टार्विंग अँड वॉज कवर्ड इन ऑइल. स्टार्विंग स्टार्विंग म्हणजे प्रचंड भुकेने तो व्याकुळ झालेला होता, त्याला प्रचंड भूक लागली होती, तो त्रस्त झालेला होता भुकेने, म्हणजे स्टार्व करत होता. मग द पेंग्विन वॉज स्टार्विंग अँड वॉज कवर्ड इन ऑइल, त्याला खूप तो भुकेमुळे व्याकुळ असा दिसत होता आणि त्याच्या अंगावरती तेल लागलेलं होतं, तो ऑइल पासून कवर्ड झालेला होता, म्हणजे तो त्याच्या अंगांवरती, फिदर्स वरती, त्याच्या पंखांवर सगळीकडे तेल असं तेल लागलेलं होतं किंवा पसरलेला होता. जोआव ब्रॉट हिम होम, मग त्याची अशी परिस्थिती, तब्येत अशी खराब बघून, पेंग्विनची परिस्थिती योग्य नाही हे जाणून जोआव त्याला आपल्या घरी घेऊन येतो. ओव्हर अ वीक जोआव जेंटली क्लीन द पेंग्विन्स फीदर्स, आणि एक आठवड्याभरात जोआव हळुवारपणे त्याचे जे पंख आहेत ते ऑइलने भरलेले असल्यामुळे ते हळुवारपणे रोज ते क्लीन करत असतो. द पेंग्विन्स फीदर्स अँड फेड हिम सार्डिनीज, तर त्याचे पंख स्वच्छ करतो आणि त्या पेंग्विनला फिश, छोट्या सार्डिनीज नावाच्या ज्या मासे असतात ते त्याला खायला देतो. टिल द बर्ड वॉज स्ट्रॉंगर, जोपर्यंत पेंग्विन हे बर्ड स्ट्रॉंग होत नाही, त्याच्यात छान एनर्जी येत नाही व तो त्याची तब्येत सुधारत नाही, तोपर्यंत जोआव त्याची उत्कृष्ट अशी काळजी घेतो. आफ्टर दॅट जोआव ट्राईड टू release him in the sea, but every time the bird swam back to his home. मग आता या पेंग्विनची तब्येत सुधारल्यावर, तो बरा झाल्यावर जोआव त्याला समुद्र किनाऱ्यावर सोडून देतो, परंतु हा पेंग्विन सारखा जोआवच्या घराजवळच पोहत येतो आणि परत त्याच्या घरी येतो. जोआव नेम्ड द पेंग्विन डिंडिम, मग जोआव आता ह्या पेंग्विनचा मित्रच झालेला असल्यामुळे, जसे की आपण आपल्या घरात पाळीव प्राणी ठेवतो, पाळीव प्राण्यांसोबत राहतो, कुत्रा असेल किंवा मांजर, त्यांना आपण काही नाव वगैरे देतो की नाही, त्याच प्रकारे मग जोआव सुद्धा ह्या पेंग्विनला एक नाव देतो. काय? डिंडिम. ही नेम्ड द पेंग्विन डिंडिम. डिंडिम stayed with जोआव फॉर नियरली 11 months. मग डिंडिम हा जोआव सोबत त्याच्या घरात जवळजवळ 11 महिने राहतो, 11 महिने निवास करतो. इन फेब्रुवारी ही गॉट न्यू फेदर्स अँड गॉट, मग फेब्रुवारीच्या महिन्यात या पेंग्विनला छान नवीन पंख येतात आणि तो छान त्याची तब्येत सुधारते. वन डे ही डिसअपियर्ड,
एके दिवस पेंग्विन गायब होऊन जातो. पीपल थॉट डिंडिम हॅड लेफ्ट जोआउस हाऊस. मग सगळ्या लोकांना, आजूबाजूच्यांना सगळ्यांना वाटतं की आता डिंडिमने जोआवचं घर हे सोडून दिलं. Imagine Joao's surprise when a few months later Dindim walked up to him on the beach and returned home with him. मग अचानक सगळे थक्क होतात जेव्हा काही महिन्यांनी डिंडिमला सगळे जोआवच्या घराजवळ जोआवच्या घरी येताना बीच कडून सगळेजण पाहतात. तो बीच वरून जोआवच्या घरी परत येतो. फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स डिंडिम हॅड बीन फॉलोइंग दिस रुटीन. आणि मागील काही वर्षांपासून डिंडिम हा असाच रुटीन म्हणजे असंच सगळं त्याची ही वर्षांची दिनचर्या तो फॉलो करत असतो. त्याचप्रमाणे तो वागत असतो. काही महिने तो निघून जातो समुद्रात त्याच्या एका विशिष्ट ठिकाणी आणि जेव्हा तो येतो मग काही महिने तो जोआव सोबत त्याच्या घरी राहतो व परत समुद्रात निघून जातो. For last 5 years, Dindim had been following this routine. मागील 5 वर्षांपासून डिंडिम अशाच प्रकारे त्याचं रुटीन फॉलो करतोय. He goes away towards the end of January and returns in June. जानेवारीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये जोआव निघून जातो आणि मग जानेवारीच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये पेंग्विन म्हणजे डिंडिम हा समुद्रात निघून जातो आणि जून मध्ये तो परत जोआवच्या घरी येतो. Where does he go? मग तो समुद्रात निघून जातो तर जातो कुठे राहतो? Magellanic penguins swim thousands of kilometers. हे जे मेजॅलेनिक पेंग्विन्स असतात ते हजारो किलोमीटर्स पोहतात to go to their breeding spot. Breeding म्हणजे जिथे हे पेंग्विन आपल्या पाल्यांना जन्म देतात. त्यांची एक विशिष्ट जागा ठरलेली असते की त्याच ठिकाणी ते जाऊन आपल्या मुलांना जन्म देतात. मग जेव्हा जन्म देण्याची वेळ असते तेव्हा बरोबर त्यावेळी ते त्यांच्या ब्रीडिंग स्पॉटला जातात. ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ अर्जेंटिना अँड चिली. मग हे स्पॉट कुठे आहे तर साउथर्न कोस्ट म्हणजे दक्षिणी समुद्र किनाऱ्या, अर्जेंटिनाच्या दक्षिणी समुद्र किनाऱ्याजवळ, अर्जेंटिना आणि चिलीच्या दक्षिणे समुद्र किनाऱ्याजवळ यांचं ते स्पॉट आहे जिथे दरवर्षी जानेवारीमध्ये डिंडिम निघून जातो. एव्हरी इयर डिंडिम मेक्स धिस ट्रिप साउथ अँड स्विम्स बॅक होम टू स्टे विथ जोआव. मग दरवर्षी डिंडिम या ठिकाणी निघून जातो आणि मग परत जोआव सोबत राहण्यासाठी काही दिवस परत येतो. You are not allowed to keep wild animals and as pets in Brazil. मग ब्राझील या देशात पेंग्विन हा एक वाईल्ड अॅनिमल मध्ये येतो. जसं आपल्याला माहिती वाईल्ड अॅनिमल्स ना आपण पाळू नाही शकत, त्यांना आपण आपल्या घरात ठेवू नाही शकत पेट्स सारखं, नाही का. पण डिंडिमची केस वेगळी असल्यामुळे ही एक रेअर केस आहे. डिंडिम हा जोआवचा ऑलरेडी फ्रेंड झाल्यामुळे तो राहायचा. बट इन दिस रेअर केस इट इज डिंडिम दॅट मेजॅलेनिक पेंग्विन हु चूजेस टू स्टे विथ हिज ह्युमन फ्रेंड एव्हरी इयर. पण डिंडिम ह्याने स्वतःच आपल्या मानवी मित्रासोबत राहण्याचं ठरवलेलं असल्यामुळे ही एक रेअर केस आहे. नाहीतर ब्राझीलमध्ये असे वाईल्ड अॅनिमल्सला पाळण्याची परवानगी नाही. अशी ही सगळी बातमी आपण पाहिली. मग आता खाली तुम्हाला बघा 3 हेडलाईन्स आहेत.
याच्यातली कुठली हेडलाईन आपण देणार फर्स्ट याला? मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ ही येईल का? नाही. सेकंड, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स डेडिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम ही येणार का? तर नाही. मग थर्ड, Dindin swims 8,000 kilometers every year to meet his friend. Yes, this one will be the headline for the A news. Okay? Have you understood? Good. काही शंका कोणाला? नाही ना? So, let's take homework for this topic. We have learned the first news in this lecture. Write a story of Dindim in your own words. ठीक आहे. म्हणजे आपण ह्या बातमीमध्ये जे काही डिंडिमची स्टोरी, तो कसा येतो राहतो, जे जोआव त्याला कशा प्रकारे त्याची सेवा करतो, त्याला बरा करतो, ही जी काही स्टोरी आहे ही तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये लिहून काढायची आहे. ठीक आहे. राईट दिस क्वेश्चन इन युअर नोटबुक. सगळ्यांनी क्वेश्चन आपल्या वहीत उतरून घ्यायचं आहे. झालं? गुड. Okay. Thank you.